दर्शक बंधु नमस्कार। आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज 20टी बड़ खबर सहित मो खुशीराम। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा खबर। प्रथम खबर राताराति आपण राशन कार्ड रो कटि जाइछि कि नाम जानतु नुआ नियम। जदि आपण भी राशन ग्राहक मानक मध्यरु जणे तेबे आपण निश्चित भाव में यह जानिथिबे सरकारक ठारू राशन कार्ड को नहीं एक बड़ अपडेट आसुची। एही मासरू सरकार लक्ष लक्ष राशन कार्ड बातिल करि पारंती। जो माने 6 मास किंबा ताठारू अधिक समय पाई सरकारक राशन योजना राशन नहीं नाहंती सेमानक राशन कार्ड बातिल होई पारिबो। अनेक अयोग्य लोक राशन उपकृत होउचंती। एभली अयोग्य को चिन्हट करने को सरकार कार्य करुचंती। रिपोर्ट रे दर्शा जाइछि जे केंद्र सरकार शीघ्र ए बाबद रे निर्देशावली जारी करि पारंती। एही निर्देशनामा को कार्यकारी करबा पाई सरकार विभिन्न पदक्षेप नउचंती। जो माने योग्य सेमानक राशन सामग्री जोगाइबा पाई प्रयास करा जाउछि। 2 नंबर खबर पाणीपाग खबर। 7 रु तातीरे लागिबो ब्रेक। 5 दिन पर्यंत राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी। 7 रु तातीरे लागिबो ब्रेक। आसंता मे 7 बेलकु राज्य में ताती कमिबो। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। आउ 2 दिन पर्यंत भीषण ग्रीष्म प्रवाह पूर्वपरी बलवत्तर रहिबो। 7 तारिख बेलकु सारा राज्य में ताती 3 रु 4 डिग्री कमिबो। तेबे कालबैशाखी वर्षा प्रभाव में तातीरे ह्रास घटिबा संभावना रहिछि। प्रेस मीट करी सूचना देइछन्ति पाणीपाग केंद्र निर्देशक। 3 नंबर खबर है ग्राहकों ठारू अतिरिक्त शुद्ध खोजुचंती बैंक। अतिरिक्त राशि फेराइबाकू निर्देश। आजिकाली दरदाम एते मात्रा बढ़ीगला जे दरदाम संचय करने किंबा एक भल जीवनशैली बंचिबा अति मात्रा कष्टकर हो गला। आवश्यकता पूरण करने को लोके ऋण पचरे दौड़ुंट किंतु अनेक समय लोके सही ऋण जाल फसी जाती। शर्तावली गुड़िक विषय अवगत न होई करज नहीं चलती परे यह सेमानक पई बड़ बोझ भाव छिड़ा हुए। ऋण नेबा समय किछि बैंक तथा अणुबैंकिंग वित्तीय प्रतिष्ठान अनुचित उपाय रे शुद्ध आदाय करुथिबा रिजर्व बैंक नजर को आसीछि। एहाकु नै चिंता प्रकट करिछि आरबीआई। बैंक गुड़िक एथिरु क्षांत रहिबा सह आदाय करिथिबा अतिरिक्त शुद्ध को फेरांतु बोली निर्देश दैछि केंद्रीय बैंक। परवर्ती खबर है 60 स्कूल रे बोमा थिबा नै आसीथिला मेल। खबर सुनी सबु छानिया किए से आतंकी कहीं धमक। दिल्ली थिबा स्कूल को इमेल पर छनका बंद है विद्यालय घर को गले पिला। आउ तापरे दिल्ली और एनसीआर अंचल थिबा 60 स्कूल को आसिला धमकपूर्ण इमेल। बोमा माड़ धमक मिलवा पर स्कूल रे खेलीगला आतंक। छात्र छात्री मानक सुरक्षा दृष्टि से घर को पठे दि जाइथिला। परवर्ती खबर है निर्वाचनी प्रचार रे कंपुची बड़चणा माटी। वर्षांक लोकप्रियता देखी विरोधी छानिया। वर्षांक जय जयकार रे कंपुची बड़चणा माटी। जहाँ मुहरु शुण प्रशंक प्रशंसा। पिलाठू बुढ़ा जाए समस्त ओठरे गोटे कथा एथर बड़चणा आउ पछरे रहिबोनी। बड़चणा विकासर सारथी जेतेबेले घरे घरे पशि लोकंक भलमंद सुविधा असुविधा पचारि बुझुचंती सेतेबेले अंचल आउ पछरे रहिबार प्रश्न उठुची केउटी। तेबे विरोधी यहाकू लेख देखाणिया बोली कहूथिबा बेले प्रशंसक कहउचंती किछि अलगा कथा। 24 साधारण लोकसभा निर्वाचन सीना एबे मुंड टेकिलाणी। हेले पूर्वरु देखिले भल भाव में जना पड़िथिबा तांको व्यक्तित्व कौन। जीवन में अनेक झड़झंझा को खूब दृढ़तार सामना करचंती वर्षा। परवर्ती खबर जेल रे बंद थिबा नेता करि पारिबेनी निर्वाचनी प्रचार। हाईकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय। जेल रे राजनेता निर्वाचन प्रचार संपर्क में दाखल होइतिबा जनस्वार्थ मामला पीआईएल को दिल्ली हाईकोर्ट खारज करचंती। आईन छात्र अमरजीत गुप्ता एक पिटिशन दाखल करी दाबी करथिले जे देश में लोकसभा निर्वाचन चली तेणु जेल रे थिबा नेता मानकु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे प्रचार करने को अनुमति दि जाऊ। जेउठारे जस्टिस मनमोहन नेतृत्व में दिल्ली हाईकोर्ट एक बेंच यहाकू मौलिक नीति विरुद्ध रे कही आवेदन को खारज कर दैछंती। परवर्ती खबर बेगुनिया एथर रचक लड़ाई राजनीति पुओ शिष्य मुहांमुही। आसंता 25 तारिख रे भोट मनोनयन पत्र दाखल आरंभ होईची। बेगुनिया एथर देखिब रचक लड़ाई। मुहांमुही हेबाकू जाउचंती पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पट्टनायक पुओ और शिष्य। पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पट्टनायक शिष्य प्रदीप साहू को बीजेडी प्रार्थी करिछि। कांग्रेस प्रार्थी होइचंती स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायक पुओ प्रदीप वल्लभ पट्टनायक। बीजेपी एपर्यंत प्रार्थी घोषणा करिनी। परवर्ती खबर कांग्रेस मिछ वीडियो रे प्रचार प्रसार दायित्व नहीं बीजेडी। दिलीप मल्लिक निर्वाचन आसिले बीजेडी कुंभीर कांदना कांदे। निज हीन स्वार्थ चरितार्थे करने निर्वाचन समय सरल आदिवासी और दलित मानक मनरे विष भरवा हीन प्रयास करुच्ची बीजेडी। जातीय स्तर में कांग्रेस दल और ओडिशा रे बीजेडी वर्तमान गोटे डंगारे बसी स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह नकली वीडियो नहीं अपप्रचार करुचंती। प्रदीप माझी को गिरफ्त करने सहित और मूल चक्रांतकारी पांड्यान मानक एभली संवेदनशील घटना तदंत परिसरभुक्त करा जाऊ बीजेपी दल दाबी करिछि। परवर्ती खबर आसंता 6 तारिख रे निर्वाचन प्रचार पाई ओडिशा गस्तर आसुचंती यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ब्रह्मपुर और नवरंगपुर अनुष्ठित जनसभा को संबोधित करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री को आगमन ओडिशा रे सरकार
ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପିରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭାରତ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ସଶକ୍ତ ଓ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା 3 ଆସନରେ ଛିଡ଼ୁନି ବିଜେଡି ଅଙ୍କ। ବିଜେପିର 7 ଆସନ ଅଡୁଆ। ଏପଟେ ନୀଳଗିରି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଛିଣ୍ଡୁନି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଙ୍କ। ବିଜେଡି 144ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ନୀଳଗିରି ଓ କରେଇରୁ ଏଯାଏଁ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଜେପିର 7ଟି ଆସନରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍ ତାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। 144 ବିଧାନସଭା ଆସନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ 3ଟି ଆସନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ବାକି ଅଛି। ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ ବସୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଅଡୁଆ ଅସ୍ମିତା ବନାମ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି। ଗାଁରୁ ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ରାଲି, ସମାବେଶ ଓ ପ୍ରଚାରରେ ଜୋରଦାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନେତା। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟରେ କଥାକଟି ଓ ତୁ ମେ ଏହି ମାହୋଲରୁ ଆହୁରି ଖରକ ଯୋଗାଉଛି। ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଅସ୍ମିତା ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏହାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସୋନପୁର ଗସ୍ତ ଓ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ବଳ ଯୋଗାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଭୋଟ ପାଇଁ କାମ କରେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଛତ୍ରପୁରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର। ସାଧାରଣ ସଭାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 320, 360 ଓ 380। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା 450। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ବଜେଟ୍ ଦେଶ ପାଇଁ 6000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ପଡ଼ିବ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ BSKY ବଜେଟ୍ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 5000 କୋଟି। ନବୀନ ଇଞ୍ଜିନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଇଞ୍ଜିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଟଲି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାହରୁଖ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହମ୍ମଦ ଶାହରୁଖ ଲୋଧିଆ ବୁଧବାର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ଅମିୟ ଦାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମିୟ ଦାସ। ଶଙ୍କ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଓ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅମିୟ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ। ଜୟପୁରରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗଦେଲେ। ହଜାର ହଜାର ଜନତା ଛକ ଛକରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରୋଡ୍ ଶୋ ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ଫୁଲ। ରାସ୍ତାରେ ଉଭୟ କଡ଼ରେ ଉତ୍ସାହିତ ଜନତା। ମହିଳା ଓ ଯୁବକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ଭୀଷଣ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ କମ୍ପିଲା ଜୟପୁର ସହର। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେସିଆରଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା BRS ସଭାପତି କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ କେସିଆରଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମେ 1 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତି 8ଟାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲେଙ୍ଗାନା କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି ନିରଞ୍ଜନ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେସିଆର ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସିରସିଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ମାନିନେଲା ଅପରାଜିତାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ମନ୍ମଥ ଅନଫିଟ୍। ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଲା ଦଳ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଅପରାଜିତା ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡିର ନମ୍ବର 2 VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବସିବା ପରେ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ବାବୁ ହେବା ପାଇଁ ସାନବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତଥା ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଓ ଜନମତକୁ ହାଇଜାକ୍ ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା କଥା କହି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବିଜେଡି ବିଚଳିତ
ସୀମିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନ ହେବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଆଗକୁ ଆଣିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିର 27 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ନେତା ଆଣିଲେ ଟିକେଟ କିଣାବିକା ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଭାଗୀରଥୀ ସେଠୀ ଗତକାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ନ ମିଳିବା ପଛର ଅସଲ କାହାଣୀ ପଦାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 1995 ମସିହାରୁ ସେ ଜନତା ଦଳ ଓ ପରେ ବିଜେଡିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା। ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ କାଟିଦେଲେ। ବିଜେଡି ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନର ପଇସା କାରବାର ହୋଇଛି, ଏତେ ପଇସା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଓ ମୁଁ କେମିତି ଟିକେଟ ପାଇବି ବୋଲି ସେ କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଟିକେଟ ବିକ୍ରିରେ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀ ସେଠୀ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। IPL 2024 ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷରେ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ପଞ୍ଜାବ। IPL 2024ର 49ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ CSKକୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ PBKS 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇର MA ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ 163 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଅତିଥି ଟିମ୍ 17.5 ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ଦବାଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।